नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संसद का बजट इजलास 29 जनवरी को शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 16 जनवरी को शुरू होने वाले देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान लिए टीकियां की खेप पहुंचने का सिलसिला जारी। टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों की जाएगी। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 96.5% तक पहुंची। हुण तक 1,46,46,000 तो वध मरीज कोरोना तो ठीक हुए। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ते साबका राज सभा मैंबर भुपिंदर सिंह मान वालों खेती कानूनों ते सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी तो वख होने का फैसला। अज देश भर में हथियारबंद फौजां के सेवा मुक्त सैनिकों के सन्मान में आर्मड फोर्सेस वेटरनस डे मनाया गया। वेटरनस डे मौके बेंगलुरु में हवाई सेना के हैडकुआटर विखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। अमृतसर के खालसा कॉलेज में वज्रकोट की पैंथर डिवीजन वालों संगीतमई फौजी बैंड के समागम का आयोजन किया गया। श्री मुक्तसर साहिब विखे 40 मुक्तियों की याद में लगन वाले मागी के मेले में संगतां का भारी इकट्ठ। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले 4 क्रिकेट टैसट मैचों की लड़ी का चौथा ते अंतिम मैच भलके ब्रिस्बेन में शुरू होगा। हुण तक दोवें टीमां एक टैसट मैच जित के लड़ी में बराबर चल रही ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद का बजट इजलास 29 जनवरी को शुरू होगा तो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास का पहला चरण 29 जनवरी तो 15 फरवरी तक होगा, जबकि दूजा चरण 8 मार्च तो शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलने की संभावना है। सोलह जनवरी को भारत में दुनिया का सब तो वड्डा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, जिस दियां वड्डे पैमाने ते तैयारियां जारी ने। ਇਹ इतिहासक दिन होगा जब दुनिया भारत की कोरोना विरुद्ध फैसला कुन लड़ाई की गवाह बनेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली तो इस मुहिम की शुरुआत करेंगे, जिथे साल 2020 कोरोना के तेज फैलाव और लॉकडाउन कारण आर्थिक मंदी के साल वजों जानिया जाएगा, उत्थे साल 2021 कोरोना तो निजात का साल हो निबड़ेगा। भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में इस समय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनी कोविशील्ड और भारत बायोटेक हैदराबाद में तैयार हुई कोवैक्सीन के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई जहाज़ों राही कोविड वैक्सीन देश भर के हवाई अड्डे पर पहुंचाई जा रही है, जिथों वैक्सीन की खेप को शहरों के कस्बियां में भेजा जा रहा है। सूत्रों अनुसार सरकार वालों खरीदी गई कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराक का 75% हिस्सा बीते 2 दिनों दौरान देश के लगभग 60 निर्धारित थावां ते पहुंचाया गया। कोवैक्सीन की भी 2,40,000 खुराक पहले चरण दौरान 12 शहरों के पहुंचाई गई। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि सारे सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उत्थे मौजूद सेहत कामियां की संख्या के अनुपात में वैक्सीन की वंड की गई है। कौमी पहल सूची अनुसार सब तो पहला कोरोना वैक्सीन सेहत कामियां और पहले कतार के कर्मचारियों को दी जाएगी। हर टीकाकरण सैशन में रोजाना लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि 16 जनवरी को देश भर के 3006 सेंटरों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिस दौरान लोग इस अभियान की शुरुआत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन सकेंगे। इस साल मार्च के अंत तक 60% लाभार्थियों का टीकाकरण मुकम्मल कर लिया जाएगा। बठिंडा जिले के सिविल हस्पताल विच भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट विच बड़ी कोविशील्ड वैक्सीन आज शाम पहुंची। इस संबंधी जानकारी दिंदियां बठिंडा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह ने दस्सिया कि बठिंडा नूं 12,430 डोज मिलिया ने, जबकि बठिंडा जिले नाल संबंधित 12,156 लाभार्थियों ने रजिस्टर किया है। उन्होंने दस्सिया कि 16 जनवरी तो यह टीके लगाने शुरू किए जाएंगे और पहले पड़ाव दौरान सेहत कर्मचारियों को यह वैक्सीन दी जाएगी, जिन्हां विच डॉक्टर नर्सां हस्पतालों के सफाई कर्मचारियों समेत हर तरह के सेहत कर्मी शामिल हैं।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 12 ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 3 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 12,430 ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ 12,156 ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਸੈਂਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 3 ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 16,946 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,05,12,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 17,652 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,46,763 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,13,000 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 198 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 1,51,727 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 96.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2.03 ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 1.44% ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕਨਵਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਵ महसूस करेगा। ठिकानों पर भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने में जो कामयाबी हासिल की है भारत के इतिहास में बेमिसाल। वही है सेंस ऑफ हिस्ट्री जो यह सब कराती। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता, किसी के साथ भारत युद्ध नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं सभी के शांति, पड़ोसी के साथ भी शांति चाहते हैं और विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ हम शांति चाहते हैं। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ
ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵੈਟਰਨਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਵਰਾ 2021 ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜਰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਸਥਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓਸੀ ਵਜਰ ਕੋਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬੰਸੀ ਪੋਨਾਪਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਰਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ ਬਾਹੀਆ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨ ਐਸ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬੰਸੀ ਪੋਨਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਰ ਕੋਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਓਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ CSD ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਓਸੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕੋਰ ਦੇ ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਬੈਜਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਘੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਡਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਖੇਡੀ।
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।